सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने, तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन माने, परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी, जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की, निज घर वासा होए। सारंग महला पंजवा। अब क्या सोचूं सोच विसारी, करना सम सोई कर रहे। देह नाउ बलिहारी, रहाओ चौह दिश फूल रही बिखिया बिख। गुर मंतर मूख गरुड़ारी, हाथ दे राखियो कर अपना। ज्यों जल कमला अलपारी, हाँ नाही किछ मैं क्या होसां। सब तुम ही कल तारी, नानक आग परियो हर पाछै। राख संत सदकारी, हाँ नाही किछ मैं क्या होसां। सब तुम ही कल तारी, नानक पाग परियो हर पाछै। राख संत सदकारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो सारंग राग अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के 1200
9 अंग ते दर्ज है। इस शब्द की विचार ਗਿਆਨੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਓ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਲਾਈਏ। हो सकता है साडा अपना बच्चा साडा इज्जत साडा मान सम्मान ना उच्चा कर सके, पर जे असी सतगुरां दे किसी गुरसिख बच्चे नूं अपना मतवन्ना पुत्र बना के मूँह बोलिया पुत बना के पढ़ावांगे, निरसंदेह जिथे वो तुहाडा नां रोशन करेगा उत्थे अपनी कौम दी, अपने पंथ दी, अपने धर्म दी बहुत वड्डी सेवा कर सकेगा। पंथ नूं, कौम नूं, धर्म नूं उस सेवादार दे उपर माण होवेगा। सो गल बहुत छोटी है, दसवंध कढ़ना शुरू करो, फिर तुहानूं कदे भी महसूस नहीं होवेगा कि मैं पैसा कित्थे खर्च रहा, क्यों खर्च रहा। गलती इन्नी है कि असीं गुरु का हिस्सा भी खाई जाने आ। दसवंध गुरु ना देवई झूठ बोल जो खाए, कहे गोबिंद सिंह लाल जी तिसका किछ ना बसाए। बोलते रहने आ साडा बनदा कुछ नहीं है, भाई गुरु का हिस्सा भी खावांगे तो की बनेगा। दसवंध कढ़ो, गुरसिख बच्चे अडाप्ट करो, और बच्चों नूं किताबां फीसां वर्दियां दईए ताकि वो बच्चे कौम दी, पंथ दी तकदीर लिखण वाले बन। अज तो बंगला साहब ये डैक्स ये काउंटर खुल जाएगा। आप जी अपने नाम अपने परिवारां दी सेवा लिखाओ। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। नस्व किल बेखो करता कर आया, दूत है दहन पहया, गोबिंद प्रगटाया। हाँ क्या सालाही किरम जंत, वडी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप ले मेला। तू अगम दयाल अगम है, आप ले मेला। शब्दावतार बाणी दे बोहित, जुगोह जुग अटल, परम सन्मान योग, परम सत्कार योग, चवर छतर तखत के मालिक, साहिबे कबाल साहिबे बरकत, साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर,
ਰੋਸ਼ਨੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂਰੇ ਨਜ਼ਰ, ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਪੀਰ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬੇ, ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਜੋਗੀ, ਨਾਥਾਂ ਦੇ ਨਾਥ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਚਿੰਤ ਅਚਿੰਤਾ, ਸੋਚ ਅਸੋਚਾ, ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੋਹ ਥਾਕਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਕਿਰਪਾ ਤੇ, ਜਮ ਤੇ ਪਏ ਬੇਬਾਕਾ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਚਿੰਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੋਚ ਹੋ ਜਾ, ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਸੋਚ ਛੱਡਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ? ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸੋਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਹੋਸ਼ਿਆਰੀ ਚਲਾਕੀ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੋ ਬਹੁਤੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸੋਗ ਲੋਭ ਮੋਹ ਥਾਕਾ, ਸੋਗ ਗਮ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਭ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹੇੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਰਪਣ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਵਿਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ? ਕਰਨਾ ਸਾ ਸੋਈ ਕਰ ਰਹਿਆ, ਦੇਹ ਨਾਉ ਬਲਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੱਛਮ ਕੇ ਤਾਈ ਪੂਰਬ ਹੀ ਲੈ ਜਾਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ। ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਬੈਠਾ ਸੀ,
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਇੱਕ ਪੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੂਜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਾਂਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰ ਸੱਜਾ ਚੱਕਣਾ ਜਾਂ ਖੱਬਾ ਚੱਕਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੱਜਾ ਵੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾਵੇਗਾ ਸੱਜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੇਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਫੁੱਲ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਕੰਡਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪੁੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੌਣ ਤੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਵੇਂਗਾ ਮਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੇਵਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਮਲ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਓ ਸਦਾ ਸੁਹੇਲਾ ਕਰ ਲੈ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਵਰਸ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਐਸਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝਿਮ ਝਿਮ ਵਰਸੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰਾ, ਮਨ ਪੀਵੈ ਸੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁੱਖ ਦੇਗਾ। ਬਸ ਚੌਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੌਣ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ? ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਮਨਮਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਕੜ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਕੜੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚੋਂ ਸੋਚ ਵਿਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਰਗੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੁਨਿਆਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ। ਦੋ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮਤ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਮਨਮਤ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਸੰਸਾਰ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜੀਣਾ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲੈਣਾ। ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਫਿਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਜਾਂ 15 ਭਗਤ ਜੋ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਰ ਥੋੜਾ ਗਏ ਸਨ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਸਨ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪਾ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪ ਗਵਾਵੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੰਸਾਰਕ ਮੋਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੋਜ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੋਜ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨੇ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂ, ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦ ਜੀਵੈ ਨਹੀਂ ਮਰਤਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦੈ ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੈ, ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਵ ਲਾਏ। 18 ਸਿੱਧੀ ਨਵ ਨਿਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੈ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿੰਦ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਪੁਣਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਿਸ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਤ ਰਹੈ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਚਤੁਰਵੇਦੀ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਦਿਵੇਦੀ, ਵੇਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਦੀ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਦੀ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਵੇਦੀ, ਸਰਨੇਮ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਵੇਦੀ ਅਖਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ 4 ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੇਦ ਵੇਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਚਤੁਰਵੇਦੀ ਅਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। 3 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੇਦ ਵੀ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਦਿਵੇਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋਈ ਵੀ ਅਖਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲੀ ਰਾਹ ਕੱਟ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ, ਕਰਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ,
ਕਿਤੇ ਚੂਹੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ ਤੂੰ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਵੇਂ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪ ਹੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਵੇਂ। ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਵਾਪਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜੋਤਿਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦਾ ਗਿਣਦਾ ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਕੂਆਂ। ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੱਸੀ ਸੱਟ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਐ ਮਾਤਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵੀਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਂਗਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਕਈ ਟੋਏ ਟੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਆਚਰਜ ਭਈ ਖੇਡ, ਲੇਲੇ ਕੋ ਚੁੰਘੈ ਨਿਤ ਭੇਡ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਲੇਲੇ ਨੂੰ ਭੇਡ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਬੱਚਾ ਚੁੰਘੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੁੱਠੀ ਖੇਡ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਮਤ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਲੇਲਾ ਹੈ। ਮਨ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ ਸਮਝ ਸੀ, ਚੰਚਲ ਮਤ ਬਾਰਿਕ ਬਪਰੇ ਕੀ ਸਰਪਾਗਨ ਕਰ ਮੇਲੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੰਠ ਲਾਏ ਰਾਖੇ ਅਨੰਦ ਸਹਿਜ ਤਬ ਖੇਲੇ। ਬੱਚਾ ਨਾਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਤੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਛੇਤੀ ਦੌੜ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਨਾਦਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਾ ਅੱਗ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਬਚ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਵੀ ਸੱਪ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਡੰਗ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਮਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ। ਜਿਹਦੀ ਮਤ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਮਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੱਤ ਕਦੀ ਲਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪੱਤ ਵੀ ਉਸੇ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮਤ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਕਿ ਲੇਲੇ ਨੇ ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਐਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਗਤ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਸਿਆਣੀ ਸਮਝਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾਦਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਦਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ। ਸੱਜਣਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਗੰਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚਤੁਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦਬਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬਾਇਆ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਣ ਕੇ ਜਣੇ ਬਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿਨ ਸੰਗ ਝਗਰਤ ਪਾਪ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮਤ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮਤ ਦੀ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੋਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ, ਦਾ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ, এনवायरमेंट ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਸੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜੋ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ IAS ਆਫੀਸਰ ਜਾਂ IPS। ਉਹ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚ IAS IPS ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਲੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਸੋਚਦਾ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ BBA MBA ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਜਾਗੋ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੋ ਉਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਾਓ। ਐਸੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਚੁਣੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2-4 ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਚੁਣ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਰੋ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। IQ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਈ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਬੀ ਨੇ, ਵਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਚੁਣ ਲੈ ਜਾਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਤੋਂ ਵਿਗੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਐਸੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਘੋੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ,
ਹੁਣ ਸੋਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਤੇ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਤੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਮੱਝ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ, ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚੋਂ ਸੋਚ ਵਿਸਾਰੀ। ਜਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਐਸੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਰ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਪੂਜਣੇ ਨੇ, ਕਬਰਾਂ ਪੂਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਪੂਜਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੇਫਿਕਰ ਤੁਰਿਆ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਰਾਹਾ ਜਾਂ ਦੁਰਾਹਾ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100 ਫੀਟ ਦਾ ਜਾਂ 200 ਫੀਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, 50 ਫੀਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਨ ਪਰਖ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ। ਪਰ ਸੱਜਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਖੁੰਝਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਨਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦ ਵੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਾਦਰਾਂ ਚੜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਤੂੰ ਕਬਰਾਂ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਜੋਤਿਸ਼, ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਰਸਤਾ ਖੁੰਝਾ ਦੇਂਗਾ, ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਪੈ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੋਚਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਦਾਸ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਤੋਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭੇਜਣਾ ਅੱਗੇ ਜੀ, ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਵੀ 100 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੰਨਾਂ। ਵੀ ਜੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਭਾਵੇਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਮਾਂ ਸੌਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਾਵਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਫੜਾਇਆ, ਦੁਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੁਝ, ਹਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜੋ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 100 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਨ, ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਜੋ ਦਲੀਲ ਤੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖ ਤੇ ਸੋਚ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਚਿਤਵਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੇਸਾ ਧਾਰੀ ਹੈ। ਲੰਮੜੇ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀ ਹੈ, ਕੇਸੋ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਰੂਪ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਧੋਖੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੇਸ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਕੇਸ। ਕੇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੇਸ ਲਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਮਨਮੋਹਨ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ 15-20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ
ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਈਸਾਈ ਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਕੇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਖਵਾਵੇਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ, ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਪਸੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚ ਵਿਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਸੋਚਾਂ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਵਿਸਾਰੀ, ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਿਤਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਜਨਾਜੇ ਅਰਥੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਕੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਵੇ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਦਵੇ, ਮਰਨ ਦਵੇ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਨਹੀਂ, ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਛੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨੋਹ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੋਹ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਹ ਕਿਉਂ ਕੱਟਦੇ ਹੋ? ਨੋਹ ਵੀ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਦਾ ਨੋਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਮੁਰਦਾ ਨੋਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰਹ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇਣਾ, ਰੋਲ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਧਾ ਸਰੀਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਰਦ ਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਐਸਾ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਦ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ
ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਮਸਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਿੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋਣਾ ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਰਦੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਗਵਾਚ ਜਾਣਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਨਾ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਨੇ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਨਿਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਜਵਾਨੀ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਲੇ ਦੇ ਕਾਲੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਜਿੰਦਾ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਠੀਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਜਣਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਸਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਅਪਣਾ ਲੈ। ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਕਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜੇ ਹੈਡਗੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਵਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, SI, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇੱਕ DCP, ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਮਨਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ 2-3 ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕੇਸ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨੇ। ਬਸ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਦ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹੀਅਤ ਹੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ। ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਧਨਾੜ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਿੱਖ ਹੋ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ ਕਿ 550 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਚਲੋ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਜੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਰਖਤ ਬਣਨ, ਤੇ ਐਸੇ ਛਾਂਦਾਰ ਦਰਖਤ ਬਣਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਜਾਗੇ। ਜਦ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਭੁੱਬਾਂ ਚੀਖਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅੱਜ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਬੋਲ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਜੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੁੱਲ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਰ ਜਾਣਗੇ, ਇੰਜ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਸੀ, ਚੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਦ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ। ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਬੂਟਾ ਸੀ ਜੋ ਦਰਖਤ ਬਣਿਆ। ਮਹਿਕ ਉਠੂਗੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੂ ਸਾਰੀ, ਟੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਅੰਦਰ। ਰੁੱਤ ਬਹਾਰ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਧ ਖਿੜੇ ਹੀ ਟਾਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਚਿਣ ਦੇਵੇਗਾ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਅੰਦਰ। ਅਧ ਖਿੜੇ ਫੁੱਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਖਿੜੀ ਰਹੇਗੀ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਇਸ ਦੇ, ਲਾਗੇ ਖਿਜਾਨੇ ਇਸ ਦੇ ਢੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਗੀ ਔੜ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਸੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਉਹ ਬੂਟਾ ਲਾ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਏ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੂਟੇ ਐਸੇ ਲਾਈਏ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਚੁਣੀਏ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ IAS IPS ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਜਾਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਇਉਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਮ ਜੋ ਕਹੀਏ ਤੋ ਨੰਦ ਕੋ ਨੰਦਨ, ਨੰਦ ਸੋ ਨੰਦਨ ਕਾ ਕੋਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੰਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨੰਦ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਪਹਿਲਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਾਂ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਾਈ? ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਰ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, माँ ना होती बाप ना होता कर्म ना होती काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहां ते आया। दसो असी भी नहीं सी, तुसी भी नहीं सी, कोई शरीर बनया भी नहीं सी, कोई मां नहीं सी, बाप नहीं सी। उदों पहली मां ते बाप किसने बनाया? कबीर को स्वामी ऐसो ठाकुर जाको माई ना बापो रे। कबीर ते इस मां बाप तक नहीं रुकदा, अगे तुरदा ये मां बाप किसने दिते ने। बस ये है उस सोच दा धारनी बनना। अपनी सोच नूं छड्ड के जद सोच छड्ड दिंदे हां ते फिर पता लग जा, चौं दिश फूल रही बिखिया बिख, गुर मंत्र मुख गरुड़ारी। उदों समझ आउंदी है कि संसार दे च हर पासे जहर ही जहर फैलिया होया है, ते गुरु दा उपदेश गरुड़ मंत्र है। जे गुरु दा उपदेश ये मूल मंत्र हिस्से आ गया, सिक्ख्या आ गई, ते फिर कहंदे इस जहर तो बचिया जा सकता है। हाथ दे राख्यो कर अपना, जो जल कमला अलपारी रे। फिर हाथ दे के गुरु इउं रखेगा जिस तरह चक्कड़ दे विच उपर कमल खिलिया हुंदा है, वो चिक्कड़ आलूद नहीं हुंदा। संसार च रहिंदियां होया सज्जणा तू भी विकारां तो इउं बच जावेगा। साहब अगे कहंदे ने, हाउ नाही कछ मैं ते कुछ भी नहीं हाँ, क्या होसा अपनी सियाणप नाल मैं की बन सकदा हाँ। सब तुम ही कल धारी, सारे पासे तुहाडी ताकत परस रही है। नानक भाग परियो हर पाछै, राख संत सदकारी। कैसी अरदास है। अपनी मत अपनी सोच छड्ड दित्ती ते मैं वाहिगुरू दे पिछे दौड़िया ते पुकार कीती कि जिहड़े नाम जपण वाले संत जन ने उन्हां दे सदके मालक वाहिगुरू तू मैनू भी अपनी शरण विच रख लै। बस गुरु नानक देव साहब जी दा 550 साला गुरपुरब असी इउं मनाइए कि कुछ ऐसी चीज़ां करिए जो पंथ दे भले लई होण। ऐसा ना होवे कि एक दूजे नूं सरोपाओ पा दिते, उन्हें ओनू पा दिता, उन्हें ओनू पा दिता ते 550 साला मना लिया। ने कुछ चीज़ां ऐसियां जरूर करो जो सिख पंथ दे भले लई वादे लई होण। बेअंत होईयां भुल्लां बख्श लैना। दिओ असीस कथा करन दी जाच आ जावे। सांझे तौर ते सारियां लई अरदास है।
ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ।